बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल मस्हि अलल खुफ़ैन। दे बाब के तकरीबन 15 हदीस बयानी और दागे ताल्लुक़ दे सर दे च आया इंसान प मौजू बांधे मसा कोली शी के निशी कोले। बाबुल मस्हि अलल खुफ़ैन। खुफ़ैन द खुफ़ तस्निया दे खुफ़ मोज़े तो वही तो जुराबे द पासा चिका मोज़ा चोली शी कागा आम द कपड़े मोज़ई और कागा द प्लास्टिक या द सरमन मोज़ई तो पाए बांधे द मस्ह तस्किरा गई। अवल खुदारा च दा मसह बनी आदम कई न दागे आगा तरीक़ा न दा कम च ज़मुंग खलक गई। बाज़े खलक दागी लास ख़राबी एखपा ख़राबी ज़ख्मी और मसा गई तो दुआ लास अलवांदी की और बिया बिया पागे दारा पास मगी तो मसा न होई। शरीयत दमा से तरीक़ा दा खुदरे दा च इंसान बा दखिलास द्रे गुतिल वंदी की और दा बा पंजबा निकीरे और पंडे तरफ तबे रख के मदा मसला चले चलना और रिदवा लासुने लवांदी करी ये एक पेने आता हुई हो बल एक पेने आता हुई हो कल योज़े कल बल दे तो मस्ह दा तरीक़ा न दा तो मस्ह शरई तरीक़ा दा गरा द्रे गुते सड़ेल वंदी की वगा पे बा निकीरी और पंडे तरफ तराशी कले ची गिटो लरो रसी गिटो ख्वाला बस प्रीरी दा से दगस एक पे तरीक़ा दा आगे के ब्याह फ़ुक़हा और बहस ते दा चाहे आगम प खिला सुकू कपगस ला सुकू बदा इख्तिलाफ फ़ायदा मुंगते के दारा चुपदवाड़ो के रेशी। हदीस जरीर इब्न अब्दुल्लाह दे के दादम रा हदीस दे और नकल गई पदे के दयो हदीस ताल्लुक़ हो मस सर न दे ताकम हदीस चले 156 नंबर बारे में हदसना हुज़ैफ़ा क़ाल रअयतुनी अना वन्नबी न तमाशा फ़ातासु बाद तक़ौमिन खल्फ़ हायतिन फ़क़ाम कमा यक़ूमु अहदुकुम फ़माल बाला फ़न्तबज़्तु मिन्हु फ़अशार इलय्य फ़जइतुहु फ़क़ुमतु इंद आक़िबी हत्ता फ़रग़ा। दे हदीस बाब सर ताल्लुक़ निश्ता दा तक़सीम दे मुसन्निफ़ पल्ले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह दा हदीस दा कम च दे 156 नंबर में नकल कर दे तो दे किताबुल वुज़ू की ज़िक्र कर दे हुक्म बाबे दे बाबुल बौल इंद साहिबिही व तसत्तुर बिल हायत तो दा याद ना गलती शेदा या से सो कातिब मातिब न गलती शेदा बार के दे हदीस दलता ताल्लुक़ निश्ता मंग बेवायु तो कि फ़ायदे बगेश्ता रहे न मौजू बांधे द बहस से ज़रूरत पेश दे बोले दा बहस की असल दाज सहाबे किरामो अगीदा गणल च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक प मौजू मसा करे दा लेकिन आगा मसहा द सूरतुल माइदा द आयत करीमा द नुज़ूल नमख के दा सूरतुल माइदा के कुरान मजीद दावदस फ़राइज़ खुद ली चाहे कि लासुने विंजली संगलो पोरे मख विंजली दखपो विंजली तरगीटो पोरे और द सर मसरा दा सलोर फ़राइज़ कुरान मजीद लिखली कम सहाबे किराम चिल्लरे पाते के दल याद रसूल अल्लाह सल्लम मजलिस के वार वखन वाजिर नागी तदाख़ो मालूम हुआ च मसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे रहा लेकिन दागी खपल ख्याल और चिकला आयत द सूरतुल माइदे रागे न गंद दागे न रस्तो बा रसूलुल्लाह सल्लम मसा नहीं करे खपवान दे मोज़बान दे दगा ज़ैके द सहाबों में के इख्तिलाफ़ पैदा शो पर दिन के इख्तिलाफ़ पैदा के दिल जुर्म न दे इंसान के चाक़ल और इल्म भी न इख्तिलाफ़ पैदा खुद हम खलक खुद इख्तिलाफ़ न झगड़ा जुड़े रज़ान खबरी दी इख्तिलाफ़ यो तबई अमर दे
یو سړی یو رایې ورکي نو بل بله رایې ورکي نو بل بله رایې ورکي. نو زموږ د خلکو خیال لایي چې دا کم سړی داسې رایې ورکي نو دا ګنې زما مخالف دی، نو مخالف منې دشمن مې دی، نو بیا نه د هغه خبره مني، نه د هغه عزت او احترام کوي. لږ د اختلاف دا سیز بدلول پکار دی. اختلاف د دلیل په بنیاد باندې کېږي او د هغې تعلق د چا ذات سره نه وي چې پلانکي سره مې لګي او پلانکي سره مې نه لګي او ځکه مې سره دا اختلاف راغل. دا د عجمیت نقصان دی موږ ته. د صحابه کرامو د آپس اختلاف علمی اختلاف او دا علمی اختلاف پیدا شو چې آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورة المائده د نازلېدو نه وروسته مسه کړې ده. نو اوس به دا فیصله څه شی کوي؟ دا حدیث کوي کوم چې مونږ وایو حدیث د جریر بن عبدالله رضی الله عنهما. دا پلار او زوی دواړه صحابه دي. بعض خلق ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې د آیت د مائده نه مخکې په موضوع مسه وکوله، لیکن خیال دا غیداو چې کله قرآن د خپو ویندل فرض کړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بګندې د موضوع مسه پریخي وي. په دې وجه یې یا مسه نه کوله، تپوس یې نه دی کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. دغه دوران کې جریر بن عبدالله دا حدیث بیان کو چې جریر بن عبدالله واړه بول وکړل، بیا اودسو کو، بیا مسه وکړه په خپلو موضوع باندې، بیا پاسېد نو ودرېد نو مونځ یې کو. تپوس ته وکړی شو، نو هغه وویل رأیت النبي صلی الله علیه وسلم مثل هذا، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی او داسې کول. هغه صحابه کرام حدیث د پوره نه نقل کړی. هغې ته تپوس کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د مائده د نزول نه مخکې به کوله. هغه وی د الله بندګانو ما چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی نو د سوره مائده د نازلېدو نه وروسته مې لیدلی او ما ایمان هم د سورة المائده د نازلېدو نه وروسته لیدلی راوړی. د دې وجې نه ما ته چې کوم علم دی نو هغې نه تاسو بې خبره یې. تا وروسته سړی راشي ایمان وروړي لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو داسې عمل وویني چې مخکنو صحابه نه دی لیدلی. دا فارسی کې شعر ده کنه چې این سعادت به زور بازو نیست، تا نه بخشد خدای بخشنده. بعض نیک بختیاګار داسې چې هغه چاته د مټو په زور نه ملاویږي، الله یې څوک مناسب وګڼي نو الله یې خلقو له ورکړي. دې کې د حسد ضرورت نشته دی چې ما ته یو څیز معلوم دی او تاسو ته نه معلومه. او حدیثو کې راځي چې صحابه کرام کان یعجبهم هذا الحدیث، په دې حدیث هغې ډېر خوشحاله په دې و چې جریر بن عبدالله د سورة المائده د آیت د نزول نه وروسته ایمان راوړی دی او هغه چې کومه خبره کوي نو هغه نورو صحابه کرامو ته نه وه معلومه. معلومه دا شوه چې موضوع باندې مسه کېږي او دا سنت دی. د هغې لپاره خپل شرعي فقهي احکام دی. بیا مثلا دا چې یو سړي نن اوس سهار اودس چا وکړل، موزې واچولې، نو که دی کلي کې دی نو دی یو شپه او یو ورځ په دې موزه باندې مسه کولی شي، او که دی مسافر دی بالفرض نو 3 شپې او 3 ورځې په دې مسه کولی شي. خو دې لپاره شرط به دغه وي چې د اودس کړي او په پاک وجود باندې موزې خپو ته اچوي. خو دې سره نور هم څه تفصیلات یې هغه معلومول پکار دي. که د سړي موزه ووته او د موزې مسه ختم شوه که نه اوس هم شته دی، موزې مسه ختم شوې ده، یې موزه وباسله یا د شپې بالفرض ویده شوی دی موزې وباسي. دا اکثر مونږ لیدلی دي ډېر چې خلک کوي ته دا پته نه وي د شپې څوک موزې اچوي او د شپې موزې وباسي بیا یې ساره چې ما پې مسه کړې وه. خو دا مطلب نه دی.
نیمګړې خبره خلک نه زده کوي، پوره خبره زده کوي. البته دې کې بیا د فقهای کرامو آپس کې اختلاف دی چې یو سړی بالفرض اوسې موزه واچوله، بس یې پې وکړه، ماسپښین د ده نه موزه ووته چېرته کې، نو آیا ټول اودس مات دی او که نه مسحه ختمه شوې ده؟ دا باریکي باریکي خبرې علما کوي، هغې نه خلک زده کوي. په دې عوام نه پوهېږي، چا چې دین نه ویلی دی ناسه خبرې. د موزې دا ټایم به د څه وخت نه شروع کېږي، د موزې د اچولو نه او که نه د اودس د ماتېدو د ټایم نه. علماو سره چې سړی کېږي نو هغه پوهېږي، چې عالم سره سړی نه وي ناست دی او د ځانه لګیا بک بک کوي، ډېرې بې بنیاده خبرې عوام هم کوي. نو مسحه د دې طریقه دا ده چې ټایم د دې شروع کېږي د اچولو د ټایم نه. او چې کله د یو سړي موزه ووته بالفرض، نو که د نور اودس وي نو خیر دی، موزه دې واچي او پای دې بیا مسح وکړي. البته که نور اودس یې مات شوي نو موزه اودس یې مات، موزه ووته بس خبره ختمه شوه، خپې دې ووینځي. اوس باب المسح علی الخفین دغه مقصد دی، موزه لږه کلکه پکاري، مضبوطه پکاري. حدیث حذیفة قال رأیتنی انا والنبی نتماشا. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرمائی یو ځل زه رسول الله صلی الله علیه وسلم روانو، او دا رأیتنی دې لپاره وایي چې ما ته داسې یاد دی لکه اوس ما لیدلی خپل ځان او پیغمبر نه تماشا مونږ روانو، پیاده روانو. پلار تلو تلو تر دې پورې فاتا صباتة قوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د پیشاب ضرورت پیښ شو، د وړو بولو. صباته ډیران ته وایي، د یو قوم ډیرانو، هغې خواته راغی خلف حایطن، د یو دیوال شاته، ډیران دی دیوال شاته د هغې خواته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم. فقام نه ودرېد، ډیران ته یې مخ ودرېد. کما یقوم احدکم، لکه په تاسو کې یو تن چې ودرېږي، څنګه چې مونږ ودرېږو دغه شانتې ودرېد. څه چلو شو؟ فبالا، نو پیشاب یې وکړل، ډیران ته یې مخ که په ولاړې پیشاب وکړل. فانتبذت منه، زه ترې لږ وروسته شوم. فاشار الی، نو ما ته اشاره وکړله. فجئته، زه هغه پسې رالم، ما ته اشاره وکړله. فقمت عند عقبه، نو زه د هغه شاته ودرېدم. حتی فرغه، تر دې پورې چې ځان یې فارغ کړه د پیشاب نه. په ټول ژوند کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل په ولاړې پیشاب کړی. دا انګریزانو کار نه دی، زمونږ نادانی دومره ده چې یو کار به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه یو ځل هم ثابت شو نو دې ته جایز وي، دا جایز دی. لیکن دا کول سنت نه دی، په دې خبره ځان پوهول پکار دي. سنت هغې ته وایي چې د هغې ستانه مطالبه کېږي چې داسې وکړه. کم خلک په ولاړه پیشاب کوي، خلک وایي انګریزانو په شان په ولاړه پیشاب کوي، دا غلطه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل دا پیشاب کړي دی، او دا حدیثونه پټول نه دي پکار. زمونږ داسې علما دي چې هغې دا قسمه احادیث نه بیانوي، دې نه فتنه جوړېږي. څه فتنه دې جوړېږي؟ خلک پوهېږه په دې که په وجه یې پوهېږه چې ولې. نو اصل دا وه چې هغه ځای کې د پردې ځای نه و. دویم وجه محدثین دا لیکي چې هغه ځای دومره ګنده و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناستې لپاره پکې ځای نشو جوړېدی. نو د هغې نور ګن نه د بچ کېدو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړې پیشاب وکړو. او دریم وجه د دې یو طبي ده، هغه دا ده چې عربو کې دا مشهور وه چې د چا په ملا کې دردونه وي او هغه په ولاړې پیشاب وکړي نو هغه دردونه یې ښه کېږي. دا یو ټوټکه وه د هغې زمانه. دا درې واړه جوابونه محدثین لیکي، مونږ پکې رضا نه یې جوړ کړی.
فتح الباری دې سړی راوالي، عمدة القاری دې راوالي. دومره دا چې دې ته مونږ سنت نه وایو. ولې نه وایو؟ سنت هغه عمل ته وایي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د همیشه عملي. سین نون دا دلالت کوي په زوړوالي باندې. حمای مسنون قرآن لیکل دی، هغه خټه چې هغه زړه شي هغې ته حمای مسنون وایي. سنت هغه چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو دایمي عملي. دا دایمي عمل نه دی، دا د ضرورت مسله ده، او دا د الله په مونږ باندې فضل دی چې مونږ ته د رسول په ذریعه د ضرورت مسائل هم ښوولي دي. نه یو سړی کېناستی نشي بالفرض، یا ځای دا سړی چې خلک ځي راځي او دی چوي د پیشاب نه، نو بس دیوال ته مخکې دا د فارغ کېږه. دا یې مطلب د حدیث دا نه ده چې ته دی نه اوس کار جوړ کړې چې جي هغه کړي په ولاړې ده به ټول عمر په ولاړه کوم. په یو ځل یې کړي دي. کم کار چې عمل کې یو ځل شي هغې ته جواز قدرې وایي، دا جایز قدرې دي. بارکیف د دې حدیث تعلق باب سره نشته، وروسته نور حدیث دي د هغې تعلق باب سره شته دی. اب انشاءالله سهار کې ښه وایو. اقول قولي هذا.